श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा भाई अपा मन को नमस्कार। आज आलोच्य विषय अफुरंत करुणामयी माँ महेश्वरी। अफुरंत करुणामयी माँ महेश्वरी एही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कोरापुट जिला दामंजली विजीअपा सस्मिता मिश्र को मु अनुरोध करुछि। सस्मिता अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म रे अनंत कोटि प्रणाम जनाउछि एवं एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा एवं सक्रिय अंशग्रहण करिथिबा समस्त अभिप्सु अपा भाई माननकु अंतररु प्रणाम जनाउछि। आजिर आलोचनार विषयटी हेउछि अफुरंत करुणामयी माँ महेश्वरी। मांकर जो चारोटी विभाव चारोटी रूप रही से भितरु आमे आज महेश्वरी विभावटी को बुझिबार प्रयास करिबा। महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती এই चारोटी भितरु आमे महेश्वरी विषय प्रभु जहाँ लिखिंट माँ पुस्तक रे ताहारी उपरे आमे बुझिबा को प्रयास करिबा। से लेखा गुडी को बुझिबा पई प्रयास करिबा। प्रभु लिखुचंती Imperial Maheshwari is seated in the wideness above the thinking mind and will, and sublimates and greatens them into wisdom and largeness, or clothes with a splendor beyond them. Maheshwari, राजराजेश्वरी महेश्वरी से कोठी अवस्थित रहिछन्ती seated in the wideness above the thinking mind. आमर ए चिंताशील मन बा मेंटल कॉन्शियसनेस रो लेवल रो ऊर्ध्वरे मनर जेतेक सामर्थ्य ताहार ऊर्ध्वरे मनर स्तर रे जो ज्ञान ताहार ऊर्ध्वरे एवं से इच्छा शक्ति रो ऊर्ध्वरे से रहिछन्ती एवं से गुडी को से मानस तर्क बुद्धि एवं इच्छा शक्ति एगुडी को से कौन करूचंती ना प्यूरिफाई करूचंती। से गुडी को आहुरी ऊर्ध्वतर स्तर को नहीं जाउचंती, कोठी को ज्ञान को नहीं जाउचंती, प्रज्ञा आड़ को एवं ताहार जो विशालता भीतर को नहीं जाउचंती। ता भितरे एमिति वैभव भीतर को से नहीं जाउचंती, तार महत्तर विशालतर दिग को नहीं जाउचंती। तेणु तांकर शक्ति होछि प्रज्ञा, ताहा ही तांकर कार्य करिवार धारा, कार्य करिवार शक्ति, ताहारी माध्यम रे तांकरी कार्य से करंती। ए ज्ञान जहाँ आमे मानसिक स्तर रे मनर स्तर रे जो बुद्धि एवं मन द्वारा जो सब कथा को जानी थाउ बुझी थाउ ताहाको आमे ज्ञान बोली कहूछु। साधारण स्तर रे जोटा कि नॉलेज, ताहार ऊर्ध्वतर स्तर रे रहिछि प्रज्ञा बा विजडम, जहाँ की ज्ञान आ प्रज्ञा ए भितरे पार्थक्यटी आमे जदि जानिबा ताहले बुझिबाटी सहज हे जिवो। ज्ञानटी होछि कोन साधारण स्तर रे आमे जानू जे जो कथाटी आमे मन द्वारा बुझिचु जानिचु एवं सेही कथा को किछि तारी विषय रे आम भितरे कोनोसी किछि प्रकार ज्ञान रहिछि। किंतु प्रज्ञा होछि आहुरी ऊर्ध्वतर कथा, जहाँ कि एई समस्त
ଶୈଳୀରେ ଯୋଉ ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ବୁଦ୍ଧି, ଯାହା ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ତାହାର ଆହୁରି ଗଭୀରତର, ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରର କଥା, ପ୍ରଜ୍ଞା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ସେ ଉଦାହରଣଟିକୁ ନବା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଖିଲା କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏଇଟି ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା, ତର୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଚାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଜାଣିଲୁ। ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଟିକେ ଯଦି ଗଭୀରତର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ସେ କାଠରୁ ବାହାର କରିବା, ସେ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ଠାରୁ ୟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ବା ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରତର, ଆଉ ଟିକେ ମହତ୍ତର, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦିଗନ୍ତର ଆହ୍ୱାନଟିକୁ ଶୁଣିବା, କାଠ ଆଉ ଅଗ୍ନି ଏଇ ଉଭୟର ଉତ୍ସ କଣ? ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ତାର ଉତ୍ତର ବି ପାଇବା, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉଦ୍ଭାସନ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଯୋଉ ମୂଳ ଉତ୍ସଟି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଉଦ୍ଧାରିତ କରିବା, ତାହା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସନ ଆଣିଦିଏ, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା। ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀରତର ହଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯାହାକି ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଉତ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଏମିତି ମାନସ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସାଧନା ସାପେକ୍ଷ। ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଉଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତି ମା ମହେଶ୍ୱରୀ। ଏବଂ ସେଇ ତାର ଯୋଉ ବିଶାଳତା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ଲାବନରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତିମୟୀ, ସେଇ ଜ୍ଞାନମୟୀ, ଯିଏ ଆମକୁ ସେଇ ଅତିମାନସ ଅନନ୍ତ ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଶାଳତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅଲୌକିକ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। To a treasure house of miraculous knowledge, to the measureless movement of the mother's eternal forces. ସେ ଆମକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଉଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ, tranquil sea and wonderful, great and calm forever। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସ୍ଥିର, ଅବିଚଳିତ, ଏମିତି ଅଚଞ୍ଚଳ, ଏମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ସିଏ ଏତେ ମହିମାମୟୀ, ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କର। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଛି, କାରଣ ସିଏ ତାହାର ହିଁ ମୂଳ ଉତ୍ସ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ? କଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିପାରିବ? ବା କୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏମିତି ବାକି ଅଛି ଯାହା ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ବିଚଳିତ ହେବେ, ବା ଯୋଉ କଥାଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜଣା ହେଇକି ରହିଛି
ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହବ। ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଯଦି ସକଳ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ? କିଛି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହେନି, ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମା ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ଆଶ୍ରମରେ। ବାରମ୍ବାର ସେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମା ନାହିଁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ତ ଦିଅନ୍ତେ। ସିଏ ଅନୁରୋଧ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଥରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଆସିବାବ ପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ପତ୍ନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆଣିକି ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ହେଲା କିଛି ଦିନ ପରେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ନା, ଆଶ୍ରମ ରହିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେ ସବୁଠି ଖାଲି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ଖୋଜିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା, ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେୟା କରୁଛନ୍ତି କହିକି ଖାଲି ଏତେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କାଢିଲେ, ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଶ୍ରମ ରହିବାକୁ। 6ଟି ମାସ ରହିପାରିଲେନି। 6 ମାସ ଭିତରେ ସିଏ ଆଶ୍ରମରୁ ଚାଲି ଯାଇକି କେମିତି ବାହାରେ ରହିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡିଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ବାହାରେ ବି ରହିଲେ। ମାନେ ଏଇଠି ମା କେତେ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ସିନା ମା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି କଥା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ ରହିଥିବ। ସବୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଠି କେବଳ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣଟି, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଘଟିବ, କଣ କରାଯିବ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର କଣ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି, ତା ଅନୁଯାୟୀ କଣ ତା ଭିତରେ ଘଟିବ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ ରହେନି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସବୁ ଯେତେ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେକ ବିଧାନ ରହିଛି, କେମିତି ସବୁ ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ସବୁ ରହିବ, ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁକୁ ସିଏ ଧାରଣ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ମହେଶ୍ୱରୀ lays down the large lines of the world forces, ଏଇ କଥା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱରୀ lays down the large lines of the world forces, ମହେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଧାରା, ବୃହତ ଧାରା ଗୁଡିକୁ ସଜାଡି ରଖନ୍ତି। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଆଜିର ଯୋଉ ବୃହତ ଧାରା, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀଟା କେମିତି ହବା ଉଚିତ, ପୃଥିବୀ ବା ବିଶ୍ୱଟି କୋଉ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଭାବରେ ଗଢା ହେବା ଦରକାର, ସେ ଯୋଜନା ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଜନାର, ସେଇ ପ୍ଲାନର ବୃହତ ଧାରା ଗୁଡିକ, ଲାର୍ଜ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଦ ପ୍ଲାନ, ସିଏ ତାକୁ ସଜାଡିକି ରଖନ୍ତି। ଟିକିନିଖି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଟୋଟାଲିଟିକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। Totality of things. She lays down the large lines of the plan and what the creation should be like
towards what it ought to advance, and then what the results will be. ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟି କେମିତି ଧରଣର ହବା ଦରକାର, କୋଉ ଦିଗରେ ତାହା ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର, ତାର ଫଳାଫଳ ଆଉ ପରିଣତି କଣ ହବା ଦରକାର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଦୃଷ୍ଟି, ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ବୃହତ୍ ଧାରା ଗୁଡିକୁ ସେ ସଜାଡନ୍ତି, କେମିତି ହବ କଣ ହବ ଏ ଯୋଜନା ସବୁ ସେ କରନ୍ତି। ସିଏ ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କରି ପ୍ରଜ୍ଞା ବଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେମିତି ହବ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ, କୋଉ ଧାରାରେ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ରହିବ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଭରି ରହିଛି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ, ପ୍ରତିଟି ଜୀବସତ୍ତା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାହାର ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ତା ଉପରେ ସେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ତା ଉପରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। କୋଉ ମଣିଷଟି କୋଉ ପ୍ରକୃତିର, ତାହାରି ଉପରେ ତାହାରି ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଦିଟି ଥିଲେ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ଦମନ କରିବା ମୋଟେ ସହଜ ହଉନଥିଲା। ମାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧାରା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ 2 ଥର ସମୂହ ଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, 2ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚୌକିର 2 ପାଖରେ ବସାନ୍ତି। ସେ ପିଲା ଦିଟା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଥିବ 2ଟା ଯାକ ପୁରା ଛୋଟ ସାଧୁ ଭଳିଆ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିକି ରହିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ବାଲି ଗରଡା ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ସେଇଗୁଡାକୁ କାଢିକି ପକେଟରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରୁ ଫୋପାଡିବେ। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବାଲି ଗରଡା ଗୁଡାକ ଗୋଡି ଗୁଡିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ସୁଧାର ସାଧୁଙ୍କ ଭଳିଆ ବସି ପଡିଥିବେ। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଖରେ ବସାନ୍ତି, ଚେୟାରର 2 ପଟେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇଥିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ସରିଯାଏ, ମା କଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ସେ 2ଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମା କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡଉଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେମିତି ସେମାନେ ସୁଧୁରିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନୁହଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ନକରି ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ତାହା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବେ, ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡେଇ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ସେମାନେ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ତାହାରି ଭିତରେ ତାକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ। ସେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଭିତରେ ସେ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି କୃପା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ରୂପାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଘଟଣା, ସବୁ ଭିତରର ଯୋଉ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଯାହା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି, ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁ ଯାହା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଇନର ଟ୍ରୁଥଟି, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ମାନେ ସେଇ ଘଟଣା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ରହିଛି, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଘଟଣାଟି ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି, ଯାହା ନେଇ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କଣ ଶିକ୍ଷା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ଭବ ହବ, କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସମ୍ପାଦିତ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଇ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ୟଟି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଘଟଣା ଉପରେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
प्रति वस्तु प्रति घटना प्रति जीव समस्त भितर एमती भाव से कार्य करुछन्ति तार स्वभाव तार अंतरस्थ सत्य अनुजाई ही कार्य से करुछन्ति कहा पाई तांकर पक्षपात न थाए से सबुठी से परमेश्वरंकर अनुशासन को पालन करुछन्ति जहा एठी परमेश्वरंकर इच्छा ताहा से करुछन्ति एठी कौनसी समय रे से कहा प्रति गोटे पक्षपातिता करी जे ताकू ताकू मु कृपा करिबि नाही बा ए व्यक्ति जनक कृपा पाइबाकू एठी योग्य नुहे ताकू रिजेक्ट करी ए सब प्रकार से करंती नाही ए सृष्टि रे जहा परमेश्वरंकर अनुशासन अर्थात जो विधान परमेश्वर करिसेंती ताहाकू से ही पालन करुछन्ति जहा ए सृष्टि रो नियम ताहा ही से पालन करुछन्ति एथिपाई से करिसेंती कोन बेले बेले देखा जाए जे काहाकू काहाकू ऊपर को उठे दियंती काहाकू काहाकू तळ को पकई दियंती बा काहाकू ठेली दे अंधकार भितर पकई रखंती काहाकू तळ को पकई दियंती ए भले कथाटी जहा लेखा है एथर बुझीबा में पुणी आउथरे ता परवर्ती सेंटेंस रे से लिखुछंती जे समस्तंक प्रति से टू द वाइज से गिव्स ए ग्रेटर एंड मोर लुमिनस विजडम दोज दैट हैव विजन से एडमिट्स टू हर काउंसल्स ऑन द होस्टाइल सी इम्पोजेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर होस्टिलिटी जेते बेले ज्ञानी टीए से चाहे अर्थात जे ज्ञान पिपासु जे वास्तव रे ज्ञान दिगरे अग्रगति करबा को चाहे ताहा पाई से कोन करंती ना ताको अधिक रु अधिक ज्योतिर्मय ज्ञान आड़ को नहीं जानती काहे कि ना ता भीतर अभिप्सा ज्ञान पाई प्रज्ञा पाई तेणु ताकू से तांकर शक्ति द्वारा से ताकू उद्धारित करंती ताकू से दिव्य ज्ञान प्रदान करंती आहुरी आहुरी अधिक रु अधिक परिमाण रे तार स्पृहा अनुजाई आउ कौन करंती जो माने तांकर विरोध करंती विरोध रे फल भोग करबा को से तांको बाध्य करंती से विरोध करे अर्थात जे माने तार विपरीत तांकर अर्थात से माने तांकर ए जो अज्ञानता मूढ़ता से मानकर अंधता ए सब सहित रहिकरी से माने रहिबा को ही चाहंती ज्ञान दिगरे जीवा को चाहंती विरोध आचरण करंती जहा महेश्वरी चाहंती ज्ञान प्रज्ञा ए दिगरे नै जीवा पाई तार विपरीत तार विरोध से माने करंती अर्थात तार विपरीत आचरण करंती से माने अज्ञानता अंधता मूढ़ता को आश्रय करी जीवन बंचवा को चाहंती ताहले से माननकु से कोन करंती ना तांकर से अंधता मूढ़ता अज्ञानता को आश्रय करिके तांकु परिचालना करंती अर्थात तांकु सेमिति रहिबा को छाडी देंती ए कहा गला जे से काहाकू काहाकू तळकू पकाई दियंती काहाकू ठेली दे अंधार भितर पकई रखंती अर्थात से ज्ञान पई तार अभिप्सा नाही तेणु ताकू से प्रकार स्थिति रे ताकू रहिबा को देई ता भितरे प्रस्तुति पर्यंत से अपेक्षा करंती जेतेबेले ता भितरे ज्ञान पाई प्रस्तुति आसीबो सेतेबेले ता भितरे से ज्ञान को से ढाली देबे से पर्यंत ताकू से स्तर रे छाड़ी देबे से चाहेनी अर्थात से ग्रहणशील नुहे से ग्रहण करिबा पाई वर्तमान ता भितरे सामर्थ्य व प्रस्तुति नाही तेणु ताकू सेई कंडीशन ने छाड़ी दियंती तार मनुष्यर भितरे जो प्रकार आवश्यक ता अनुजाई से ताकू बल प्रयोग करंती अर्थात जदि कहा भितरे टिके देखिले संभावना ता भितरे ज्ञान आड़ को जीवार संभावना टिकक रही तेणु ताकू कौन करंती से ताकू गोटे प्रकार चाप दे अर्थात किछि परिस्थिति भितर दे कौन सी घटना भितर दे ताकू आउ टिके ज्ञान आड़ को नहीं जीवा व्यवस्था करंती बा
ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ସେମାନେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧତାକୁ ସେମାନେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ତାଙ୍କରି ସେଇ ଫ୍ରିଡମଟି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଥିବି, ମୁଁ ଅଧିକ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ଚାହେଁ ନା, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ନାହିଁ। ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ନଚେତ ବିନଷ୍ଟ ହବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ସେ ଏତେ ବୁଡିଯିବ, ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ସେ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନା, ତେଣୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ବଢି 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 ବଢିକି ସେ ସେଇଥିରେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ସମୃଦ୍ଧ ହବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଗୋଟେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାର ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହବ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ବି ସେମିତି ସ୍ତର ନ ଆସିଲା, ତେବେ ସେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହି ଏଇ ଜୀବନଟି ତାର ବିନଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କିଛି ସମ୍ଭବ ହବନି, ସେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହିଯିବ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଧିକ ଚାପ, ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା ଭିତରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଏହା ମହେଶ୍ୱରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଆଗରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି କଥା ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ବା ଆସକ୍ତ ହେଇକି ନଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ୟା ଭିତରେ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବା ଏଇ କଥାଟି ହବ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ହବ, ଏମିତି ସେ ସେଥିରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଧରି ରଖି ସେ ଛାଡିଦେବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ନ କରି, କାରଣ ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମାତୃ ହୃଦୟ, yet has she more than any other the heart of the universal mother। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ତ ମା, କିନ୍ତୁ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର, ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ମାତୃ ହୃଦୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର କରୁଣା ଅଶେଷ, ଅଫୁରନ୍ତ, ଏତେ କରୁଣାମୟୀ ସିଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଅଶେଷ, endless and inexhaustible, ଅଫୁରନ୍ତ। All are to her eyes her children and portions of the one, and even the asura and rakshasa and pisacha and those that are revolted and hostile, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏମିତିକି ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ, ପିଶାଚ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ, ବିରୋଧୀ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ଏବଂ ସେଇ ୱାନ୍, ପୋର୍ସନ୍ସ ଅଫ ଦ ୱାନ୍, ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଅଂଶ, ଏହା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ, ପିଶାଚ, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ମାନେ ବି ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ମାତୃ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଆମେ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଥାକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯିଏ କେହି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ବି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କଦଳୀ ଗଛଟିଏ ସିଏ ଯଦି ଗୁହାରି କରୁଛି, ମା
ମତେ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ଅଯଥାରେ, ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ମା ଲୋକ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତାର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କାଉଟିଏ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ମା ନିଜେ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟେ, ଝିଟି ପିଟିଟେ, କୁକୁର ମାନେ, ବିଲେଇ ମାନେ, ଫୁଲଟିଏ, ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଏ ଛିଡେଇ ନେଇ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ, ମାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମା ତାକୁ ରୋକୁଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାରେ ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କେହି ତାଙ୍କର, ଇଭେନ ତାଙ୍କ ବୀର ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ମାନୁ ନଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାଶୀଳ। କଦାପି କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି ମା, ବା ସେମାନେ ମତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ମା ବୋଲି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ କଥା ବି ମା କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେ ବଡ ବିପତ୍ତି ଭିତରୁ। କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି, ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାତୃ ହୃଦୟର କରୁଣା କମି ଯାଇନି, କେବେ ଉଣା ହେଇନି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର, କେହି ବି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି କେହି ଛୋଟିଆଟିଏ ମଧ୍ୟ, ଗୋଡିଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କରୁଣାରୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇନଥାଏ। ମା ଥରେ ସିଡିରେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିଲେ ପଚାରିଲେ ମା କାହିଁକି ଆପଣ ଏଠି ଅଟକି ଗଲେ? ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ମା ପୁଣି ତାଙ୍କର ସିଡି ଚଢି ଯାଇ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ପଳେଇଲେ। କାହିଁକି ଆପଣ ଅଟକି ଗଲେ? କହିଲେ ସେଇ ରୁମରେ କାର୍ପେଟ ଟା ମତେ କିଛି କହୁଥିଲା, ତାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରହିଗଲି। ନିର୍ଜୀବ ମନେ ହଉଥିବା କାର୍ପେଟଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ସେ କିଛି ଗୁହାରି କରୁଛି, ସେ କିଛି ଅନୁନୟ କରୁଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମା ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଇଭେନ ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ, ପିଶାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, କେହି କମ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତାଙ୍କରି କୃପା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ରୂପେ ସମସ୍ତ କୃପା, ସ୍ନେହ ସବୁ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ କୃପା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୃପା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣା ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କରୁଣା, ତାଙ୍କର ଏଇ କରୁଣାଟି, ଏଇ କୃପା କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏନି। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ କୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ମାତୃ ହୃଦୟ ରହିଛି ବୋଲି ଯେ ତାଙ୍କର କରୁଣାଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ, କାହା ପାଇଁ କଣ ସେ କରିଦେବେ ଇମୋସନାଲ ହେଇକିରି, ସେମିତି ସେ କେବେ କରନ୍ତିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କୌଣସିଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଇନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି she is above all, bound by nothing, attached to nothing in the universe। ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃ ହୃଦୟ ଅଛି, ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ, କେହି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ନୁହନ୍ତି, କେହି କମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲି ଯେ ସିଏ ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ତାଙ୍କର କୃପା ସବୁ ଅଲଗା ଧାରାରେ ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟି ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଦ୍ଵାରା, ତାହା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର କରୁଣା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା
ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଧାରା, ସେ ଧାରାର କର୍ମରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏନି ତାଙ୍କର କରୁଣା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ସବୁଥିର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ଇନର ଟ୍ରୁଥ ଟା କଣ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ବସ୍ତୁ ହଉ, ଘଟଣା ହଉ, ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତା ହଉ, ତାର କେମିତି ଅଗ୍ରଗତିଟି ହବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କେମିତି ପୂରଣ ହବ, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ବସ୍ତୁ ପଛରେ, ସେଇଗୁଡିକ କେମିତି ଏଠି ପୂରଣ ହବ, ସେଇଥିରୁ କେବେ ବି ଯେମିତି ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଏ। ପ୍ରତିଟି ଭିତର ସେଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କରୁଣା। ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ହୁ ଇଜ worthy or unworthy in front of the divine grace। ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କୃପା, ତା ଆଗରେ କିଏ ଏଇଠି ଯୋଗ୍ୟ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ? ମା କହିଲେ all are the children of the one and the same mother। ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏକ ହିଁ ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। her love is equally spread over all of them। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ରହିଛି। but to each one she gives according to his nature and receptivity। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃପା କେମିତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଯେମିତି କେତେ ଜଣ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମା ଆପଣ ତାର କଥା ବହୁତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେଥର ଏଇ କଥାଟି କହିଲିଣି, ଆପଣ ମତେ ଟିକେ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ମାନୁଷୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ବା ପକ୍ଷପାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିପାରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମା କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନୁଷୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଭାବ କଣ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା କେତେ ରହିଛି, ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କୃପାଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କୃପା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାଙ୍କର। ସବୁ କଥାରେ ମା ଏଠି ବି ଆହୁରି ବି କହୁଛନ୍ତି, my love and blessings are with you, understand that blessings are for the best spiritual result, not necessarily according to human wishes। ମୋର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ତୁମକୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ସେଗୁଡିକ କୋଉଥିପାଇଁ? ଫର ଦ ବେଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେଜଲ୍ଟ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଏଇ କୃପା ରହିଛି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣାମ କୁହାଯାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣାମ କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଆମର, ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ରୂପେ ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେଇ କୃପାଟି, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ମାଙ୍କର। ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ୱିଶେସ୍। ମାନବୀୟ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ୱରୂପ ହବ, ମୋ କୃପାର ସ୍ୱରୂପ ହବ, ତାହା ନୁହେଁ। କୃପାର ସ୍ୱରୂପ ଏମିତି ହବନି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ, ସବୁ କଥା ଆମ ଚାହିଁବାଟି ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାହା ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପତିତ କରିଦବ। ଆଜି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠିକ କଥା, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମା ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଜାଣନ୍ତି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ, ତାହା ମୋ ଅଗ୍ରଗତିରେ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ମୋ ଚେତନାକୁ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ସେ କଥା ଦିଅନ୍ତିନି। ମା ସେଇ କଥାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆମ ଚେତନାରେ
ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାରିତ କରିବ, ଯାହା ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣାମ, ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣାମ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍, they cannot be for this one or for that one or against this person or against that thing, it is for all। ଏଇ ସେ କହିଲେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ୟା ପାଇଁ ବା ତା ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ବା ୟାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ୟାର ବିରୋଧରେ ହେଇଥିବ, ବା ତା ବିରୋଧରେ ହେଇଥିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। It is for the will of the Lord to be done। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବାକୁ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। So it is not necessary that there should always be a success। ତେଣୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳତା ହେଇଥିବ। କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ରୂପ ନେଇ ଆସିବ, ତାହା ନୁହେଁ। there might be a failure also। ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଫଳତା ବି ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେଇ ବିଫଳତାଟି କୃପା ହେଇପାରେ। ସବୁ ସଫଳତା ଯେ କୃପା ତାହା ନୁହେଁ, ବିଫଳତାଟି ମଧ୍ୟ କୃପା ହେଇପାରେ। if such is the will of the Lord, ଯଦି ବିଫଳତା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ମୋର କୃପା, ତାହା ହିଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାହା ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ରହିଛି ଯେ, ସାଧାରଣତଃ ମାନବୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ରହିଛି, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଗଲେ, ସଫଳତା ପାଇଗଲେ ଲୋକର ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରେନି। ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅହଂଭାବ ଭିତରେ ଡୁବିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ପାରିବାର, ମୁଁ ଏତେ କଥା କରିପାରିଛି, ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାର ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଯେତିକି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ହେବା କଥା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଫଳତା ରୂପେ କୃପା ଆସି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ। ମା ମହେଶ୍ୱରୀ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିଟି ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ I mean the inner progress, ଏଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। So whatever will happen will be for the best। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଆସିବ, ଯାହା କିଛି ହବ ଆମ ଜୀବନରେ, ତାହା ଭଲ ହିଁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ ହିଁ ହବ। ତାହା ଭିତରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ ନିହିତ ରହିଥିବ। ଏହା ହିଁ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କରୁଣା, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ଧ କରେନି। ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାତୃ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ତଥାପି ଆମର ଅଗ୍ରଗତିଟି ହିଁ ତାଙ୍କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ସେଇ ଜ୍ଞାନରୁ ନିଜେ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି କୋଉଥିରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ରହିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ସଫଳତା ଭିତରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥାଟି ମତେ, ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଥାଉ ଯେ ମା ମତେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ କଣ ବା କ୍ଷତି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ତମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତିନି, ମୁଁ କଣ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତିନି। ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ବି କରୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଯେ କଣ ହେଇଯିବୁ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ସେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସେ ମାତୃ ହୃଦୟ ସହିତ, ତାଙ୍କରି କରୁଣା ସହିତ, ତାଙ୍କରି ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ, ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭାଗବତ ସତ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ରତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସେ କିଛି ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ ଗଢୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଆମ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ଭାଗବତ ସତ୍ୟରେ ଗଢି ହେବେ, ସେତେ ହିଁ ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହବ।
परमेश्वरଙ୍କ इच्छा को से पूर्ण कर दे पारिबे? तार माने नुहे जे से हमको भल पांतिनी, कारण तांकर कृपा से पक्षपातिता जदिओ नाही, किंतु से तांकर ज्ञान रे विचार करंती को प्रकार कृपार रूपटी हबो। बहुत स्नेहमय से, बहुत कृपामय, मातृ हृदय तांकर एमिति अछि जे अति साधारण भावरे से आम पाखरे स्वयं दिव्य जननी श्री माँ आम पाखरे केमिति रहिथिले, माँ रूपरे से केमिति रहिथिले। गोटे उदाहरण मने पकेइबा, जने साधक सी माँ को निकट को जाइछन्ति, तांकर जोर दांत बथा होछि। माँ तांको कौन कले, किछि चूर्ण देले पाटी भितर रखिकी बस बोली, तापर गोटे चेयर रे किछि समय बसिकी तापर तमे बाहर को चली जिवो बोली कहले। से भीषण बथा सही पारु नांती, आखि बंद करिकरी से बथाटी कमी जिबा पई से चेयर ऊपर एमती से चूर्णटी पाटी रखिकी बसी रहले। किछि समय पर माँ फेरी आसिकी तांकरी पाखरे किछि दूर रे चुपचाप हेकी रहिचंती, ठिया हेकी तांको लक्ष्य करचंती। से जेतेबेले आखि खोलुचंती, से आखि बंद कर देइचंती पेन होछि बोले, आखि टिके खोलिकी देखुचंती माँ तांको सामने छिड़ा हेचंती। संग संग चौकी उठिकी छिड़ा हेकी माँ को सम्मान प्रदर्शन करबा को ठिया पड़ले। माँ संग संग तांको कहउचंती बसी रह, मधुर आउ कौळ स्वर रे कहउचंती तांको आउसी देकी, मु सतरे तमर जन्मदात्री माँ जदि हेइथांती, तम ह्यूमन मदर जदि हेइथांती, तमे कोन एमिति उठी पड़थांत? बसी रुह। केमिति माँ निजे स्वयं महेश्वरी केते मातृ हृदय स्नेह सहित एमिति आश्वासना देउछंती, केते स्नेह तांकर, केते कृपा करुणा तांकर, केते प्रेममय सी एई भली भाबरे रहिछंती। जेतेबेले जणे सेमती ज्ञान पाई चाहे ताकू मध्य से केते साहाय्य करंती। जणे साधक थिले, से मां को पाखो को गले किछि काम रे, गोटे काम तांको दिया हेतले, से कामटी सुंदर भाबरे समाप्त करि पारि नथिबारु से मां को क्षमा मागिले। माँ तांको केतटी विषय बुझेई देले, आउ तापरे कहले श्री अरविंदंकर बही गोटे निर्दिष्ट बही किछि विषयर ना देकी कहले जे पृष्ठा नंबर भी कहले एठू तुमे पढ़िबो बोली कहले। से सेटू श्रद्धार सहित उत्तर दउछन्ती मां को जे माँ मु श्री अरविंदंक पुस्तक पढ़ी पारुनी, काहेकि ना मु सेतरु किछि बुझी पारुनी माँ, मु केवल प्रश्नोत्तर पुस्तकटी पढ़ुची, काहेकि ना सेतरे साधारण किछि समस्या गुड़िक विषय किछि आलोकपात कराहेछि। आउ एमिति थरे दिव्य जीवन ग्रंथटी को धरिले जे दिन तमाम लागिकी मध्य मो पृष्ठाटी सेतरु पढ़िकी शेष करि पारलिनी माँ। मोर प्रकृतिर मुंड बिंधा हला, किछि बुझी पारलिनी माँ। मु कौन करिबी, मु मोटे बुझी पारुनी। माँ कहले जम्मा व्यस्त हुअनी। तापरे माँ तांकर हृद केंद्र को स्पर्श कले, कहले ज्ञान तम हृदय केंद्र भितर आसीबो, व्यस्त हुअनी। तांको भितर ज्ञानर पिपासा अछि, बुझी पारु नाहंती। तांको केमिति साहाय्य कले, स्वतंत्र भावरे कृपा कले, स्वतंत्र भावरे तांको साहाय्य कले, तांको बुझौछन्ती। एई होछन्ती माँ महेश्वरी, समस्तଙ୍କ प्रति आवश्यकता अनुଯାयी यथार्थ आध्यात्मिक अग्रगति तांको भितरे संभव करुछन्ती एवं तांको कृपा करुछन्ती, ज्ञान प्रदान करुछन्ती। समस्तଙ୍କ ପାଇଁ विशाल मातृ हृदय नहीं समस्तଙ୍କୁ आलिंगनबद्ध करुछन्ती। चिरकाल तांकर प्रचेष्टा आमे केमिति से दिव्यतारे गढ़ी हबु, आम अंतरात्मा भितरे जो सत्य टिकक रहिछि सेई सत्य टिकक केमिति भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य करिबा पई उन्मिलित हबो, ताही से चेष्टा करंती। आम भितरे सेई सत्यर उन्मिलन से चिरकाल चाहंती, एवं तांकरी व्रत तांकरी प्रयास केवल एतिकी
ସେଇ ଅଫୁରନ୍ତ କରୁଣାମୟୀ ମା ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀରତ୍ନ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା